Praise be to the name of the Lord. सर्व परिस्थितीत आम्ही म्हणावं परमेश्वर चांगला आहे आणि त्याची दया सनातन आहे. And in all situation we say God is good, His mercy endures forever. आम्ही आता गायलं परमेश्वराला आम्ही म्हणालो येशू तेरा नाम हे ऊंचा. And we sang, Lord, your name is on the high. खरोखर परमेश्वराचं नाव उंच आहे. Indeed, His name is most high. आम्ही चांगल्या परिस्थितीत अनुकूल परिस्थिती असो प्रतिकूल परिस्थिती असो ह्या दोन्हीही वेळी एकच म्हणावं येशू तेरा नाम हे ऊंचा. In good situation, favorable, unfavorable, we'll sing that, Lord, your name is on high. बऱ्याच वेळा काय होतं And many times it happens. आम्ही जेव्हा चांगल्या स्थितीत असतो अनुकूल स्थितीत असतो त्यावेळेस आम्ही येशूला खूप चांगलं म्हणतो त्याला उंचावतो त्याला गौरव देतो. When we are in good condition, good times, favorable times, we say God is good and we praise Him a lot. आणि जेव्हा प्रतिकूल परिस्थिती येते When this is unfavorable situation, आणि मग तेव्हा मात्र आम्ही निराश होतो and we get discouraged. आणि मग त्याला उंचवायचं विसरून जातो. And we forget to raise His name. परंतु सगळ्या परिस्थितीमध्ये आम्ही एकच म्हणावं येशू तेरा नाम हे ऊंचा. But in all situation, we should say, God, your name is exalted. आम्ही जर त्रासात असो तर ते परमेश्वराला योग्य वाटत असते का? If we are in pain, does God feel that it is right? आणि मग अशा परिस्थितीत आम्ही त्याचं उंचावणं करू नये का? In such situation, should we not exalt Him? आताच्या परिस्थितीत आपण जर बघितलं If we see in the situation today, अनेक वेळा आपल्याला ह्या परिस्थितीतून जावं लागणार आहे. and we'll have to go through this situation many times. प्रतिकूल परिस्थिती वारंवार आपल्या समोर उभी राहणार आहे. And the bad times are going to come in front of us more and more. आपण एकटेच प्रतिकूल परिस्थितीतून जात नाहीये. We ourselves alone don't go through this situation. आपल्या आधी अनेक लोक या परिस्थितीतून गेलेले आहेत. And many people before us have been through these times. अनेक दुःखातून त्यांना जावं लागलेलं They've आहे. been through many sorrows. परंतु But आता आपण हे समजून चुकलेलो आहोत की देवाचे राज्य जवळ आलेलं आहे. But we should understand now that the kingdom of God is near. आणि मग जर देवाचं राज्य जवळ आलेलं आहे And if the kingdom of God is near, मग प्रतिकूल परिस्थिती येणार. the unfavorable times would come. पाहिजे का देवाचं राज्य जवळ? Do you want the kingdom of God to be near you? वर्षानुवर्ष आपण हीच प्रार्थना करत आलोत. Many years we have been praying for this. प्रभू लवकर ये. And let Jesus come soon. प्रभू लवकर ये. Jesus come soon. मग प्रभू लवकर ये तर त्या आधी घडणाऱ्या सगळ्या गोष्टी यातून आपल्याला जावं लागणार आहे. But if you want Jesus to come soon, we have to go through all of these difficult times. ही परिस्थितीमधून जाणं हे आवश्यकच आहे कारण ते वचनाला धरून आहे. And to go through this situation is needed because it is according to the scriptures. लूका शुभवर्तमान याचा 21वा अध्याय Luke 21 आणि 31 ते 36 वचन आपण वाचू. and 31 to 36. बस 36 पर्यंत. And Luke 21 and 31 onwards. So you also, when you see these things happening, know that the kingdom of God is near. Assuredly I say to you, this generation will by no means pass away till all things take place. Heaven and earth will pass away, but my words will by no means pass away. But take heed to yourself, lest your hearts be weighed down with carousing, drunkenness, and cares of this life, and that day come on you unexpectedly. For it is come as a snare on all those who dwell on the face of the earth. Watch therefore and pray always, that you may count it worthy to escape all these things that will come to pass and to stand before the Son of Man.
ह्या गोष्टी होताना पाहाल तेव्हा देवाचे राज्य जवळ आले आहे असे समजा. So when you see all these things happening, you will know that the kingdom of God is near. काय काय होणार आहे? What are things going to happen? 21वा अध्याय घरी गेल्यानंतर वाचा. And read the 21 chapter when you go home. सगळ्यांना माहिती आहे काय होणार आहे. We all know what is going to happen. मी जे बोलते ही कदाचित उजळणी आहे. And I am making a revision here. परंतु ही उजळणी देखील आता गरजेची आहे. But the revision is important now. कारण होणाऱ्या गोष्टी घडणार आहेत. Because things that are going to happen will happen. छळ होणार आहे. You're going to be persecuted. संकट येणार आहेत. Problems would come. आजूबाजूला बघा बातम्या ऐका भूमिकंप होत आहेत. And if you hear the news, you will see earthquakes. राष्ट्रावर उठलेली आहेत. And the nations are climbing upon nations. वेगवेगळ्या प्रकारे एकमेकांना सतवत आहेत. In different ways they are troubling each other. हा पूर्ण अध्याय जर तुम्ही वाचला तर सगळ्या गोष्टी तुमच्या लक्षात येतील. And if you read this chapter, you will understand it. हे काय सांगत आहे आपल्याला? And what is it telling us? तो दिवस येत आहे. The time is coming. आमचा प्रभू येत आहे. Our Lord is coming soon. मग हे सगळं घडत असताना आपण दुःख मानायचे का? While all this is happening, should we be sorrowful? कारण आमची प्रार्थना आहे प्रभू ये. Because our prayer is, come Jesus come. प्रभू लवकर ये. Lord come soon. मग प्रभू जर लवकर येत आहे, If Lord is coming soon, तर हे देवाचं राज्य जवळ आलेलं आहे. the kingdom of God is near to us. आकाश व पृथ्वी नाही तशी होतील, परंतु माझी वचने नाही तशी होणारच नाही. And heaven and earth will pass away, but my words will by no means pass away. कोणी म्हणेल प्रभू तू ये, परंतु हे सगळे संकट नको आहेत आम्हाला. And some people will say, Lord, you come, but we don't want all his tribulations. परंतु देवाचं वचन काय सांगतं? But what the word of God tells us? आकाश व पृथ्वी नाही तशी होतील, परंतु माझी वचने नाही तशी होणारच नाहीत. Heaven and earth will pass away, but my words will by no means pass away. मग आपल्याला काय प्रिकॉशन सांगितलेलं आहे? And what precautions do we need here? प्रत्येकाने काय करायचं आहे? What do we have to do? जागृत राहायचं आहे. We have to be vigilant. त्याचं हेडिंगच दिलेलं आहे, जागृतीची आवश्यकता. And it is written the importance of being vigilant. काय करायचंय सगळ्यांनी? What do we have to do? तुम्ही आपणास सांभाळा. And all of us have to be careful for ourselves. तुम्ही आपणास सांभाळा. We have to take heed of ourselves. नाहीतर कदाचित काय होईल? So what will happen? गुंगी, दारोबाजी व संसाराच्या चिंता यांनी तुमचे अंतकरणे जड होऊन तो दिवस पाशाप्रमाणे अकस्मात तुमच्यावर येईल. That your hearts will be weighed down by carousing, drunkenness and cares of this life, and that day would come on you suddenly. सगळं बायबल पाठ आहे. And we know the Bible by heart. उत्पत्तीपासून प्रगटीकरण पर्यंत. From Genesis to Revelation. काय घडलं ते माहिती आहे. We know everything that happened. ते काय घडणार आहे ते देखील माहिती आहे. We know everything that would happen. परंतु स्वतःला सांभाळत नाहीत. But we don't take care of ourselves. ह्याच गोष्टी नाही, अशा अनेक गोष्टी आहेत की ज्यामुळं आपली अंतकरणं जी आहेत ती जड होऊन गेलेली आहेत. And not all these things, but there are many things which have made our hearts heavy. परमेश्वराला जड अंतकरण नकोय. And God doesn't want a heavy heart. तो म्हणतो मृदू हे असं प्रकारचं अंतकरण मला आवडतं. कठीण आणि पाषाणमय हृदय तो मोडून टाकेल. And he likes a soft heart. He doesn't like a hard heart, and he'll break it down. प्रियांनो, आपल्या स्वतःला सांभाळा. And take care of yourselves. आपली अंतकरण जड होऊ देऊ नका. Do not let your hearts be hardened. कारण तो दिवस येत आहे. Because the time is coming. तो पाशाप्रमाणे अकस्मात तुम्हावर येईल. And it will come on you unexpectedly. म्हणून पाशाप्रमाणे अकस्मात येऊ नये असं जर वाटत असेल, So if you feel that the day wouldn't come on you unexpectedly, प्रत्येकाने जागृत राहण्याची गरज आहे. all of us need to be vigilant. कारण तो आपल्या पृथ्वी तलावर राहणाऱ्या सर्व लोकांवर तसाच येईल. Because he will come on all of those who are on the face of the earth. फक्त आपल्यावरच येते का? Only on us is he coming? संकट फक्त आपल्यालाच दिसत आहे का? Do we only see problems for ourselves? भूमिकंप किंवा ते सुनामी येतात आणि थोडके काहीतरीच लोक जात आहेत का? Do we see earthquakes and tsunamis and only a handful of people dying? वेगवेगळ्या प्रकारच्या मरी येत आहेत. And many pandemics are coming. ह्या सर्वांमध्ये अनेक लोक जात आहेत. Many people are dying in this. ह्या फक्त आपल्यालाच बघायला मिळत आहे का? Are we the only ones who are seeing this? हे सर्वांसाठी आहे. It's for everyone. ह्या होणाऱ्या गोष्टी चुकवाव्यास व मनुष्याच्या पुत्रासमोर उभे राहाव्यास समर्थ व्हावे म्हणून सर्व प्रसंगी प्रार्थना करीत जागृत राहा. And watch therefore and pray always that you may be counted worthy to escape all these things that will come to pass. जागृत कसं राहायचं आहे? And how to be vigilant? प्रार्थना करायची आहे. We have to pray.
आणि मग तुम्ही म्हणाल आम्ही तर रोज प्रार्थना And करतो, we'll say that we pray every day. सकाळी उठल्या उठल्या प्रार्थना करतो, When we get up, we pray. रात्री झोपताना प्रार्थना While sleeping करतो, at night, we pray. दिवसभर आम्हाला काम आहे. All day we have work. काहींना जर दुपारी वेळ मिळतो तर ते प्रार्थना In करतात. the afternoon, some people get time, they pray. फक्त नियमाप्रमाणे प्रार्थना करू नका. But don't pray like there are rules. संभाषण करा देवाबरोबर. And have a conversation with God. 1 to 1. Have a one-to-one conversation with God. आपण बोलतो तो ऐकतो, तो बोलतो आपण ऐकतो. And we talk, He listens, He talks, and we listen. ह्या प्रार्थनेची आता गरज आहे. We need this kind of prayer today. फक्त प्रार्थना करायची म्हणून प्रार्थना करू नका. Don't pray just for the sake of it. ह्या सगळ्या गोष्टी करणं, ह्या गोष्टी आपल्याला जागृतीसाठी सध्या आवश्यक आहे. And do all these things for our vigilance. It is important. प्रियांनो, ह्या सगळ्या करत असताना आम्ही जे दुःख संकटातून जात असतो, And while we do all these things and we go to trials and tribulations, पण आमच्या पूर्वी अनेकांनी ही दुःख, संकट, त्रास, आजारपण हे सगळी काढलेली आहेत. but before us, many people have dealt with the sorrows, tribulations, persecutions. आम्ही तर पापी आहोत. We are sinners. आमच्याकडून काही गोष्टी वाईट घडतात. We do all wrong things unexpectedly. आणि त्याच्याप्रमाणे आम्हाला काही प्रश्नातून, समस्यातून, त्रासातून जावं लागतं. And according to that, we need to go to some problems and sorrows. पण आमच्या येशूकडे पहा बरं, But look at our Christ Jesus. त्यांनी काही पाप केलं? Did he sin? काहीच नाही. He didn't never sin. तो निष्पाप होता. And he was blameless. तरीही त्याच्यावरती आमचं पाप लादण्यात आलं. And still our sin was put upon him. ठीक आहे, त्या कामासाठी तो आला होता. And he had come for that work. परमेश्वराने आपल्या एकुलत्या एक पुत्राला अखिल मानव जातीच्या पापासाठीच पाठवलं होतं. And Lord sent his only begotten Son for the sins of the world. ही देवाची इच्छा आहे. That was the will of God. आम्हा प्रत्येकाचं पाप त्याच्यावरती लादाव ही देवाची इच्छा आहे. Our sin was put upon us. That was the will of God. त्याप्रमाणे तो आला. According to that he came. त्याने पाप केलं नाही. He didn't sin. पवित्र जीवन जगला. He had a holy life. योजनेप्रमाणे, वचनाप्रमाणे त्या क्रूसावर देखील गेला. And according to the plan, according to the will of God, he went on the cross. परंतु तरीही त्याला बाकीचे सगळे छळ आणि त्रास सोसावेच लागले. But then he had to deal with all of the tribulations and persecutions. अपमानित करण्यात आलं. He was insulted फटके मारण्यात आले. and he was abused. काट्यांचा मुकुट घालण्यात आला. He had a crown of thorns. हातात खिळे ठोकण्यात आले. He has nails in his hands. अवहेलना करण्यात आली. And he was insulted. आमची अवहेलना झाली तर आम्हाला किती वाईट वाटतं. And we feel bad when we mocked. आम्ही इतकं चांगलं वागतो ह्या लोकांसाठी, And we behave so good with these people. पण तरी ते आमची अवहेलना And still करतात. they mock us. आम्ही हे काही केलं नाही, परंतु ते आमच्यावरती लादण्यात आलं. We haven't done such things, but still it is burden upon us. आमचा ह्या चुकीशी काही संबंध नाहीये. And we are not connected to this mistake. परंतु अमुक एक व्यक्तीने आमच्यावरती लादलं. But some person has put this burden upon us. येशूकडे पहा. Look to Jesus. बाकीच्या सगळ्या गोष्टी तो बघून घेईल. He will take care of everything. वाईट वाटतं त्यावेळी, And you feel bad about this. परंतु येशूकडे बघा. But look to Jesus. आमच्यापेक्षा जास्त त्रास त्याने काढलेला आहे. More than us, he felt a lot of pain. त्याची अवहेलना करावी, त्याची चेष्टा करावी असा तो होता का? He was mocked, he was insulted, but was he worthy of it? वाटते का होता म्हणून? Was he worthy of that? 100 पैकी एकही व्यक्ती सांगू शकत नाही की तो होता म्हणून. And not one person out of 100 can say he was worthy of those pain. त्याची चेष्टा करावी, त्याला मारावं, त्याच्यावर थुंकावं असा तो होता का? He was mocked, he was abused, he was spat on. Was he worthy of that? त्याच्या शिष्यानी त्याचा नकार करावा असा तो होता का? Was he worthy that his apostles reject him? परंतु त्याने ते सहन केलं. But he had to bear that. ज्या वेळी आपण ह्या प्रसंगामधून जातो, येशूकडे पहा. The times that we go through this, look to Jesus. जेव्हा तुम्ही असं वागता, लोक म्हणतील अरे यांना किती त्रास देतो, परंतु या त्रास सहन करतात, परंतु दाखवतच नाही की आम्हाला त्रास होतोय म्हणून. When you behave in such a way, people would say that they bear such pain, they bear such insults, but they don't show that they are in pain. कारण त्यावेळेस त्यांना समजून चुकेल की ह्या सर्व प्रसंगामध्ये ते येशूकडे पाहत आहेत. Because they will understand in all situations, they look up to Jesus. आणखी एक गोष्ट यातून सांगेन. And one more thing I'll tell you. येशू त्या क्रूसावरती एवढं सगळं सहन करत होता. When Jesus was bearing everything on the cross, तो शांत राहिला. and he was quiet, त्याला सांप्रत काळाची दुःख जास्त वाटली नाही. and he didn't feel the pain of the present a lot, कारण त्याला पुढे जे मिळणार आहेत आशीर्वाद ते दिसत होते. because he was looking at the blessings of the future. आम्ही देखील जेव्हा त्रासातून जातो, When you go through pain, त्यावेळेस आम्ही समजून घ्यावं की पुढे आमचे मोठे आशीर्वाद आहेत. and we need to understand we have great blessings ahead of us. म्हणजे सांप्रत काळची जी दुःख आहेत ती आम्हाला
काही वाटणार नाही, कारण पुढे आम्हाला गौरव प्रगट होणार आहे. We won't feel anything of the sorrows of the present time because ahead of us lies glory. येशू त्यावेळी काय बघत असेल? And what was Christ looking at that time? जेव्हा मी हे सगळं सहन करेल, When I will bear everything, मी यावरती विजय मिळवेल, when I will overcome all these things, मग एदेन बागेत जे गमावलेलं आहे ते मी परत मिळवणार आहे. and whatever was lost in the Garden of Eden, I'll gain it back. गमावलं होतं एदेन बागेमध्ये. Everything was lost in the Garden of Eden. पहिलं पाप केलं त्याच वेळेस एदेन बागेतून बाहेर काढलं. At the time of first sin, man was removed from the Garden of Eden. किती छान चांगलं जीवन होतं ते. They had a good life there. परंतु बाहेर आल्यानंतर ते चांगले वागलेत का? But after they came out, were they behaving expectedly? वागलेत का ते चांगले? Were they behaving good? आदाम हवेनी नक्कीच सांगितलं असेल आपल्या मुलांना किंवा पुढच्या पिढ्यांना, बऱ्याच पिढ्यांपर्यंत आदाम जिवंत होता, की आदाम एदेन बागेतलं जीवन किती सुंदर होतं. And Adam and Eve would have told all the future generation, they were living for many generations, they would have told how beautiful the life in Eden was. दुःख आणि त्रास तिथं नव्हते. There were not sorrows and pain there. परमेश्वराची समक्षता त्या ठिकाणी होती. Presence of God was there. परमेश्वर असा समक्ष बोलत होता. And God was talking to them face to face. तरी पण एदेन बागेच्या बाहेर आल्यानंतर ते पाप करायचे थांबलेत का? But after they came out of Eden, have they stopped sinning? नाही. They didn't stop. आणखी पाप करू लागले. पापाचं ते बर्डन इतकं मोठं झालं की देवाला त्यांचा संताप आला. And they were sinning more and more, and they had so much the burden of sin that God was angry on them. ज्या गोष्टी आपल्याला अजून माहित नसतील अशा गोष्टी त्यांनी केलेल्या The आहेत. things that we don't know, even those sins they committed. अगदी थोड्या काळामध्ये In such a short span of time, त्यांनी अधिक पाप केलेले आहे. they sinned more and more. मनुष्य असाच आहे प्रियांनो. And man is such a way. एका ठिकाणून त्रासातून बाहेर पडला. Once he gets out from one sorrow, का हे घडलं होतं हे आपल्याला त्यावेळी नक्की कळतं. we understand why this happened. परंतु पुन्हा तेच करतो. But again, man sins the same. परमेश्वराला इतका संताप आला की त्याने प्रलय आणला. And God was so angry that he flooded the world. फक्त कोणाचा बचाव झाला? Only whom did he save? नोहा आणि नोहाची फॅमिली. Noah and his family. प्रियांनो, ह्या सगळ्या गोष्टी घडल्या तरी पण मनुष्य पुन्हा आणि पुन्हा तेच करत असतो. And beloved, when these things happen, man still does the same things over and over again. परमेश्वराचा राग शमला असेल. And परमेश्वराचा राग जो मनुष्यावरती होता तो शमला असेल. And the anger of God would have been reduced upon man. आणि मग तो नोहाला म्हणाला, आता कुटुंबासहित बाहेर ये. And he said to Noah, come out with your family. नोहा बाहेर आला. And Noah came out. त्याने वेदी बांधली. He built an altar. आणि यज्ञ केला. And he made a sacrifice there. परमेश्वराने त्याचा सुवास घेतला. And God had the fragrance of it. आणि परमेश्वर काय म्हणाला? And what did God say? इथपर मी आता पृथ्वीचा नाश करणार नाही. And henceforth I won't destroy the world with water. यानंतर नोहाने किंवा त्याच्या मुलांनी पुढच्या पिढीला नक्कीच सांगितलं असेल की का परमेश्वराने नाश केला. And after this, Noah and his future generation would have told their future about why did God destroy the world. काय काय करत होते लोक. And what all these people are doing. एक पिढी दुसऱ्या पिढीला, दुसरी पिढी त्याच्या पुढच्या पिढीला हे सांगत आले असते. And one generation would have passed it on to the next generation. परंतु काल जातो तेव्हा ह्या जी तीव्रता आहे सांगण्याची ती कमी कमी होत जाते. But like as time passes, the intensity of spreading the message goes on decreasing. आणि मग पुन्हा लोक तेच करू लागतात. And again the people do the same things over and over. आणि आजपर्यंत तेच चाललेलं आहे. And till today all of these things are going on. परंतु प्रियांनो एक सांगू का? But beloved, I'll tell you, आज जर आपण इथं आहोत, if we are here today, हे परमेश्वराचं पाचारण आहे. it is the calling of God. हे परमेश्वराचं पाचारण आहे. It is the calling of God. योगायोगाने कुणी चाललेलं नाही. And you don't come here by coincidence. कोणाला तरी वाटलं हा संडेच्या दिवशी सकाळी थोड्या वेळ आपण जाऊन त्या चर्च मध्ये बसावं. And I felt on a Sunday morning I'll go to church sometime. त्याच्यानंतर मी माझी दिवसभराची आठवड्याची दिनचर्या करू शकतो. And after that I'll spend my day and my week. असं नाहीये. It doesn't happen like that. तुम्हाला परमेश्वराने बोलावलंय. God has called you here. कुठल्या ना कुठल्या कामासाठी बोलावलेलं आहे. For some or the other work, God has called you here. कोणाला मोठा नेता म्हणून बोलावलेला आहे. And God has called someone as great leader. कोणाला वेगवेगळी सेवा देऊन बोलावलेला आहे. God has given someone some ministry. कोणाला सतरंजी उचलायला बोलावलेला आहे. Someone has to fold the carpets. कोणाला दरवाजामध्ये वेलकम म्हणून करायला बोलावलेला आहे. Someone has come here to welcome everyone in the church. वर्शिप करायला बोलावलेला आहे. Someone has been called here to worship the Lord. परंतु तुम्ही इथे येऊन फक्त आराधना जरी करत असाल, But if you are coming here and just worshiping Him, प्रार्थना जरी करत असाल, just you are praying here, हे परमेश्वरानं तुम्हाला बोलावलेलं आहे.
that God has called you here. काही लोक फक्त देवाच्या इच्छेप्रमाणे चालतात, प्रार्थना करतात, आराधना करतात, आपलं जीवन रोजचं त्याच्या इच्छेप्रमाणे जगण्याचा प्रयत्न करतात, तेही पाचारणच आहे. And some people just walk by the will of God, pray daily, read His word, and walk according to His will. Even that is a calling. मग बऱ्याच वेळा काय होतं, मला परमेश्वराने बोलावलेलं आहे, त्या पाचारणाप्रमाणे मी चालत आहे, मी आज्ञा पालन करत आहे, तरी माझ्या जीवनामध्ये त्रास And आहे. sometimes we see that I'm walking by the will of God, I have His calling upon Him, I'm walking by His will, still I have problems in my life. पाचारणाप्रमाणे चालत असताना त्रास होईल का? And while walking according to the calling, will you have problems? प्रश्न येतील का? And will you have questions in our lives? येतील? Will you have questions? अगदी निश्चित येतील. You will have definitely. येशूकडे पहा, Look at Jesus. जे कार्य करायचं देवाने जे करायला पाठवलं तेच करायला आला होता. And the work that God had told him to do, he had come to do that. परंतु तरीही सगळ्या प्रश्नांमधून, सगळ्या समस्यांमधून त्याला जावंच लागलं. But still he had to go through all of the tribulations, all of the problems. बायबलमधले सगळे नेते पहा. See all of the leaders in the Bible. कोणीतरी नेता असा आहे की त्याच्या जीवनामध्ये प्रश्न नाही आला. Was there any leader who had no problems in his life? परमेश्वराच्या इच्छेप्रमाणे, आज्ञेप्रमाणे ते जीवन जगत होते. And they were living their life according to the will of God, according to His commandments. कोणाचंही नाव घ्या. And take anyone's name. काहींनी खूप चांगलं जीवन जगलं, And some people live a good life, खूप परमेश्वराच्या आज्ञेमध्येच राहिले, and they were in His commandment always. परमेश्वर जे सांगल ते करत होते. What God was telling them, they used to do that. परंतु प्रत्येकाला समस्येमधून, प्रश्नामधून जावं लागलेलं आहे. But for everyone had to go through questions, had to go through problems. प्रत्येक पाचारणासाठी बलिदान आहे. And for every calling there is a sacrifice. बायबलच सांगतं आपल्याला. Bible tells us. त्यातल्याच एका व्यक्तीविषयी आज आपण थोडक्यात बघू. And we'll see about one person. सगळ्यातल्या माहितीची व्यक्ती आहे. And we know that. संडे स्कूल पासून आपण गोष्ट ऐकतो. And we are hearing stories in Sunday school. सगळ्यांना पूर्ण त्यांची माहिती आहे. And we all know all of his life. मोशे. We know about Moses. मोशे कसा नेता होता? And how a leader was Moses? मोशे कधी म्हणाला का मला इस्रायल लोकांचा नेता बनायचा आहे? And did Moses ever say, I wanted to lead the Israelites? म्हणाला कधी? Did he ever say that? परमेश्वरा मला इस्रायलाचा नेता बनव. And Lord, make me the leader of Israel. निर्गमाचं पुस्तक 2 अध्याय 15 वचन वाचो. Exodus 2:15. फारोच्या काणी ती गोष्ट गेली तेव्हा मोशेला मारून टाकण्याची ध्याने योजले. पण मोशे फारोकडून पळून मिद्यान देशात जाऊन पोहोचला आणि तिथे एका विहिरीपाशी बसला. So Exodus 2:15. When Pharaoh heard of this matter, he sought to kill Moses. But Moses fled from the face of Pharaoh and dwelt in the land of Midian, and he sat down by a well. स्टोरी सगळ्यांना माहिती आहे म्हणून ते वचन वाचत नाहीये. And we know the story of Exodus and we don't read it. मोशेकडून काय झालेलं आहे? एका मिस्री माणसाचा खून झालेला आहे. And Moses had murdered an Egyptian. कारण तो एका इस्रायल व्यक्तीशी भांडणं करत होता किंवा काही त्यांचे अजून चाललेलं असेल. Because he was quarreling with the Israelite. आणि दुसऱ्या वेळेस सोडवायला असाच गेला, त्यावेळेस ती गोष्ट बाहेर पडली असं त्याला लक्षात आलं. And then second time he knew about this thing. आपल्याला माहिती आहे मोशे फारोच्या राजमहालात राहते. And we know that Moses was staying in the palace of Pharaoh. आणि आता तो काय करतो? And what was he doing now? पळून गेला. He fled the place. पळून गेला तिथून. And he fled away. राजमहालापासून दूर गेला. And he ran away from the palace. इस्रायल लोक जे त्याचे लोक त्यांच्यापासून दूर गेला. He went away from Israelites who are his people. डायरेक्ट मिस्र देशामधून मिद्यान देशामध्ये पोहोचला. And he went from Egypt to Midian. अजिबात डोक्यात विचार नाहीये त्याच्या की मला ह्या इस्रायलांचा नेता व्हायचंय म्हणून. He never had a thought that I will lead Israelites. परमेश्वराच्या कृपेने तिथे त्याला इथ्रोची मुलगी सिपोरा भेटली. And by the grace of God, he got a daughter of Jethro, that is Sephora. लग्न झालं. And he was married there. मुलं झाली. He had children there. कुटुंब छान झालं. He had a good family there. आणि इथ्रोची जी शेरड मेंढरं ती राखण्यासाठी मिळाली. And he was taking care of the flocks of Jethro. चांगलं कुटुंब आहे. Had a good family. आणि जॉब आहे. And he had a good job. सेटल झाला. And he was settled there. 40 वर्ष तिथे राहिला. And he stayed there for 40 years. कधीच विचार केला नाही मला परत जायचंय म्हणून. And he never thought I have to go away. छान सेटल जीवन जगत होता. He had lived a settled life. परमेश्वराची नजर सदोदित त्याच्यावरती होती. And the sight of God was always upon him.
परमेश्वराने 40 वर्ष त्याला तिथं का राहू दिलं बरं? And why did God let him stay there for 40 years? इस्रायल देशामध्ये असतानाच परमेश्वराने त्याला बोलवायचं होतं. And while he was in Israel, God would have called him there. त्याला नेता बनवायचं होतं. He would have made him the leader there. लीडरशिप तर परमेश्वरच करणार होता, तो उभा राहणार होता फक्त. And God was going to lead through him, and he was just had to stand there. परंतु जेव्हा तो मिसर देशात होता तेव्हा राजमहालाचं जीवन तो जगलेला होता. But when he was in Egypt, he was living the life in a palace. अनुभव नव्हते. He didn't have any experience there. इत्रोकडे आल्यानंतर काय घडलं? And when he went to Jethro, what happened? सासरेची शेरड मेंढर घेऊन तो डोंगरावरती अरण्यामध्ये रोजच्या दिवसाला जात होता. And he was taking the flocks of his father-in-law. He was going to the mountains and the forest daily. रोजचं काम होतं ते. On a daily basis, you had to do that. कुठं जायचंय? Where to go? डोंगरावर जायचं, जंगलात जायचं. Go to the mountains, go to the forest. साधं जीवन असतं का हे? And was it an easy life? वीकेंड असतो का? सॅटर्डे संडे आमची सुट्टी, 5 दिवस काम केलेलं आहे. And did he have a weekend to enjoy? शेरड मेंढर उपाशी राहतील का? And will the flocks, the sheep stay hungry? नो. He cannot do that. रोज त्याला ते घेऊन जावं लागत होतं. Every day he had to take him there. त्या उन्हामध्ये, त्या पावसामध्ये. In the sun, in the rain. मेंढर सांभाळायची, जंगलामध्ये हिंस्त्र प्राणी येतात. Taking care of the flocks, the wild, protecting them from the wild animals. ह्या सगळ्या सिच्युएशन मधून 40 वर्ष त्याला जाऊ दिलेलं आहे. In all this situation, God let him pass through for 40 years. मोशेने मागे फिरून पाहिलं नव्हतं. And Moses didn't turn back. पण परमेश्वर मात्र तिथे आलेला आहे. But God was there with him. परमेश्वर आला आणि त्यांनी काय केलेलं आहे? And God came, and what did he do there? होरेब पर्वतावरती त्याला दर्शन दिलं. On the mountain of Horeb, he appeared to him. झुडूप जळणार. And through a burning bush, he spoke to him. परमेश्वर त्याच्याशी बोलत आहे. God was speaking to him. परमेश्वर त्याला काय म्हणतो? What did God say to him? मी तुझ्या पूर्वजांचा देव. I am the God of your ancestors. तू अब्राहमाचा देव, इसहाकाचा देव, याकोबाचा देव. God of Abraham, Isaac and Jacob. ओळख करून दिली. And he made himself known to him. अगदी पद्धतशीर परंपराने परमेश्वर त्याच्याशी बोलत आहे. And in a proper structured way he was talking to him. कारण परमेश्वराने त्याची निवड केलेली होती. Because God had chosen him. अतिशय सुंदर निवड होती ती. And it was a beautiful calling. पण जी निवड परमेश्वराने केली होती ती निवड हे पाचारण स्वीकारायला तयार होती का? But the choosing that God had done, was Moses capable of accepting the calling? निर्गमाचं पुस्तक 3रा अध्याय आणि 10वं वचन. Exodus 3:10. तर आता चल, तू मिसर देशातून माझे लोक इस्रायल वंशजास बाहेर काढावे म्हणून मी तुला फारोकडे पाठवितो. 10. Exodus 3:10 it says, "Come now therefore, and I will send you to Pharaoh, that you may bring my people, the children of Israel, out of Egypt." परमेश्वराने ते आपली ओळख त्याला करून दिली. And God made himself known to Moses. तर आता चल. And after that he's calling him. परमेश्वर काय म्हणतो? What is God saying to him? तर आता चल. So come now. 40 वर्ष तुझी तयारी झालेली मी पाहिलेली आहे. And I have made you ready for 40 years. 40 वर्ष मी तुझ्याकडे लक्ष ठेवून आहे. नेत्याचे गुण तुझ्यात येत आहेत का? For 40 years I have been seeing you if you have the qualities of a leader. 40 वर्ष तुला अरण्यात आणि ह्या जंगलामध्ये मी राहू दिलेलं आहे. For 40 years I will let you stay in the forest and the desert. ह्या सगळ्यांमधून जात असताना And after going through all of this, त्याची पारख होत होती. and he was being tested. परंतु तो काय म्हणतो? And what was happening there? मोशे म्हणाला, फारोकडे जाऊन इस्रायल लोकांस मिस्रातून काढून आणणारा असा मी कोण? Moses said, "Who am I that I should go to Pharaoh and that I should bring the children of Israel out of Egypt?" पाचारण स्वीकारायचे नाहीये त्याला. He didn't want to accept his calling. मी कोण? Who am I? परमेश्वराने स्वतःची ओळख करून दिलेली आहे. God made himself known to him. अब्राहमाचा, इसहाकाचा, याकोबाचा देव. God of Abraham, Isaac and Jacob. सृष्टीचा निर्माण करता परमेश्वर. And the creator of all the universe, the Lord. अशक्य ते शक्य करणारा परमेश्वर. The Lord who makes impossible things possible. इस्रायल लोकांना ही गोष्ट अतिशय चांगल्या प्रकारे माहित होती. And Israelites knew this thing very well. त्यांचा पिता अब्राहम यांचं पाचारण त्यांना माहित होतं. They knew the calling of their father Abraham. याकोबाचं पाचारण त्यांना माहित They होतं. knew the calling of Jacob. कोणत्या कोणत्या परिस्थितीतून ते गेले आणि तिथपर्यंत पोहोचले हे त्यांना माहिती होतं. They knew from all situations they went and what situation they have reached there. तरी पण मोशे काय म्हणतो? So what does Moses say? असा मी कोण? Who am I?
प्रियांनो, जर परमेश्वर जर एखाद्या गोष्टीसाठी आपल्याला बोलावत आहे तर सगळं जे प्रयोजन आहे ते त्यांनी केलेलं असतं. आपण त्याला विरोध करू शकत नाही. And beloved, if God is calling you for some particular thing, He has made all the provisions beforehand, and we cannot oppose that. परमेश्वराने त्याला सांगितलं होतं, माझ्या लोकांना मिस्र देशातून बाहेर काढण्यासाठी मी तुला नेता म्हणून निवडलेलं आहे. And God had told him to bring the Israelites out of Egypt. I have appointed you as a leader. मोठ्या जॉबची ऑफर आलेली आहे. And he had got a bigger job offer. आता काय करत आहे? What is he doing now? सासऱ्याची शेरड मेंढरं जंगलामध्ये चारत आहे रोजच्या दिवसाला. And he was taking care of the sheep of his father-in-law and taking them for grazing. परमेश्वर काय म्हणत आहे? And what is God saying to him? तुला मी ह्या इस्रायल लोकांचा नेता म्हणून करत आहे. I am making you the leader of Israel. परमेश्वर आपल्या प्रत्येकाकडे ऑफर घेऊन येत असतो. And God is taking an offer to each one of us. हे काम तुला करायचंय. You have to do this work. हे काम तुला करायचं You आहे. have to do this work. परंतु बऱ्याच वेळा काय होतं? But what happened many a times? प्रभू मग अशी मी कोण? Who am I, Lord? प्रभू असा मी कोण? Who am I, Lord? मला हे जमल का? Will I be able to do this? काम आपल्या ज्ञानानं आणि आपल्या सामर्थ्याने करायचंच नसतं. We don't have to do this work by our knowledge and strength. एक वचन आपण अगदी पाठ केलेलं आहे. And we have learnt a verse by heart. बलाने नव्हे, पराक्रमाने नव्हे, तर परमेश्वराच्या आत्म्याने कार्यसिद्धी होते. Not by might, not by power, but by the Spirit of God the work is done. मग जर परमेश्वराच्या आत्म्याने कार्यसिद्धी होत आहे तर परमेश्वर हे मला जमेल का, हे मी करू शकेल का, हे प्रश्नच कसे येतील? But if everything is done by the Spirit of God, will I have questions if how I'll do that and how it is possible? परमेश्वर जर म्हणत आहे हे तुला करायचं आहे, And if God is saying to me you have to do this, हे तुझं पाचारण आहे, this is your calling, तर हे पूर्ण करण्याचं सगळं प्रयोजन परमेश्वराने आधी केलेलं आहे. to fulfill all of this, the provision is made by God beforehand. कुठलंही पाचारण असंच येत नाही. Any calling does not come out of the blue. परमेश्वराने आधी आपली पारख केलेली असते. Before that, God has tested us. परमेश्वर अनेक प्रसंगांमधून आपल्याला जाऊ देतो आणि त्यावेळेस तो आपली पारख करत असतो. And God is testing us by letting us go through many situations, and there He's testing us. आणि त्यावेळी आपण परमेश्वराला असं प्रत्युत्तर करू शकत नाही. And in that time, we cannot back answer God like this. खूप मोठा नेता झालेला मोशे आपल्याला माहिती आहे. We know that Moses had become into a great leader. परंतु तो काय म्हणतो? But what is he saying there? मी कोण? Who am I? तो वृत्तांत आपल्याला सगळा माहिती आहे. And we know the story further. तो काय म्हणाला? What was he saying there? परमेश्वर त्याला काय म्हणतो? And what God said to him? तो परमेश्वराला काय म्हणतो? तुझ्या मर्जीशील त्याला तू पाठव. 4 अध्याय 13 ते 17 वचन पाठवा. तेव्हा तो म्हणाला, हे प्रभो, तुझ्या मर्जीस येईल त्याच्या हस्ते त्यास संदेश पाठव. मग मूसावर परमेश्वराचा राग भडकला व तो त्यास म्हणाला, लेवी अहरोन हा तुझा भाव नव्हे काय? त्याला चांगले बोलता येते हे मला ठाऊक आहे. तो पहा, तुला भेटाव्यास येत आहे. तुला पाहून तो आपल्या मनात संतोष पावेल. तू त्याच्याशी बोलून त्याच्या मुखात शब्द घाल. मी त्याच्या व तुझ्या मुखात सहाय्य होईल आणि तुम्ही काय करावे हे तुम्हाला शिकवेन. तो तुझ्यातर्फे लोकांशी बोलेल. तो तुझे मुख होईल आणि तू त्याला देवाच्या ठिकाणी होशील. तू आपल्या हाती ही काठी घे. हिने तू चिन्हे दाखविशील. Exodus 4:13. But he said, O my Lord, please send by the hand of whomever else you may send. So the anger of the Lord was kindled against Moses, and he said, Is not Aaron the Levite your brother? I know that he can speak well. And look, he is also coming out to meet you. When he sees you, he will be glad in his heart. Now you will speak to him and put words in his mouth. And I will be with you, with your mouth and with his mouth, and I will teach you with what you shall do. So he shall be your spokesman to the people, and he himself shall be as a mouth for you. And you shall be to him as God. And you shall take his rod in your hand, and which you shall do the signs. परमेश्वर अनेक प्रकारे त्याची समजूत घालत आहे. In many ways, God is trying to explain to him. सगळी वचनं मी वाचली नाही कारण सगळ्यांना तो वृत्तांत माहिती आहे. And all of us again know the story. तो परमेश्वराला म्हणतो मी जाऊन त्यांना सांगेल. ते म्हणतील हे तुला कोणी सांगितलं? त्यावेळेस तो सांगतो मी जो आहे तो आहे, यांनी मला पाठवलेला आहे. And he's asking God like, I will go and tell them who has told him to you. God says like, tell them
I am has told me to tell you. टाळण्यासाठी तो अनेक गोष्टी सांगत आहे. And to avoid everything, he's just taking reasons to God. परमेश्वराला म्हणतो मी जड मुखाचा, And he's saying, I'm of a heavy mouth. मग जड जिभेचा. I'm of a heavy tongue. परमेश्वर म्हणतो मी तुझ्या मुखात शब्द घालीन. God is saying, I'll put words in your mouth. परंतु एक ना एक कारण तो परमेश्वराला सांगत But आहे. he's giving reasons after reasons to God. जेव्हा आपल्याला परमेश्वर बोलावतो, When God calls us, एक काम आपल्याला सांगतो, he tells us some work. आम्ही आपली कारणं सांगत असतो. We just give reasons to him. आपल्याला वाटतं परमेश्वरापेक्षा मी स्वतःला चांगलं ओळखत आहे. And we feel that we know ourselves better than God. आपण काय करू शकतो आणि काय करू शकत नाही हे आपल्या स्वतःपेक्षा परमेश्वराला चांगलं ठाऊक आहे. What we can do, we cannot do more than us. God knows that. आपल्या ॲबिलिटी किंवा आपली सक्षमता जी आहे ती आपल्यापेक्षा आपल्या देवाला चांगली माहिती आहे. And our capabilities are known more to God than to us. आम्ही अशक्त असू, We are weak, परंतु आपल्या अशक्तपणामध्ये परमेश्वराची शक्ती आमच्या उपयोगीस पडत असते. in our weakness, His strength is useful for us. प्रियांनो, यासाठी परमेश्वर जेव्हा आम्हाला प्राचारण करतो, And God calls us for all of this. त्यावेळी आपण त्या प्राचारणाला हो म्हटलं पाहिजे. We have to say yes to His calling. परमेश्वराने मोशेला एकट्याला पाचारण केलं होतं हे आतापर्यंतच्या वृत्तांतामध्ये कळून येतं. And God had called Moses alone, we know through the story. कारण परमेश्वरला मोशेला तिथं उभं करायचं होतं, पण शब्द परमेश्वराची होती. Because God wanted to take Moses and make him stand there, but the words would come from God. परिस्थितीचा कंट्रोल परमेश्वर घेणार होता. And God was going to take control of all the situation. जी की अद्भुत कृत्य होणार होती ती परमेश्वर करणार होता. All the marvelous deeds was going to be done by God. काय मोशेने बोलायचं आणि परमेश्वर काय करणार आहे या सगळ्या गोष्टी त्याने त्याला सांगितलेल्या आहेत. What Moses had to talk, what God will do, everything God told Moses. परंतु तरीही तो माघारी फिरत आहे. But still he was looking back. नकार देत आहे. He was rejecting. कारण सांगत He आहे. was giving reasons there. जे नेते पद दिलेलं आहे ते स्वीकारायला तयार होत नाहीये. He wasn't ready to accept the post of the leader. मग परमेश्वराने काय केलं? What did God do? तो त्यास म्हणाल, लेवी अहरोन हा तुझा भाऊ नव्हे काय? त्याला चांगले बोलता येते हे मला ठाऊक आहे. तो पहा तुला भेटावेस येत आहे. तुला पाहून तो आपल्या मनात संतोष पावेल. And so God said to him, is not Aaron the Levite your brother? I know he can speak well, and look, he's coming out to meet you. आणि मग त्यानंतर आपण पुढचं सगळं बघतो. मोशे जात होता आणि त्याच्याबरोबर अहरोन जात होता. And after that we see that where Moses was going, Aaron was going with him. आणि मग ती लीडरशिप दोघांची आपल्याला पुढे बघायला मिळते. And then we see the leadership skills of both of them further. जेव्हा परमेश्वराने त्याला पाचारण केलेलं आहे, And when God was calling him, मग परमेश्वर त्याचा वापर करणार आहे. and God was going to use him there. कारण तिथे होरेबात मिद्यानामध्ये त्याला बोलवायला गेलेलं आहे. Because he went to Midian to call him. परंतु तरीही त्याच्या पुढे जर आपण पाहिलं, But after that we see, जेव्हा मोशे आपली पत्नी सिपोरा आणि मुलांना घेऊन मिसर देशामध्ये जावायला निघाला, and when Moses took his wife Zipporah and children and started for Egypt, आता त्याने ऍक्सेप्ट केलंय. and he accepted, मी काही सांगितलं तर परमेश्वर त्याचं उत्तर सांगतो. whatever I say, God is going to give the answer for that. मी कुठलाही प्रश्न सांगितला की परमेश्वर सोल्युशन देत आहे. Whatever problem I say, God is going to give the solution. अब्राहम, इसाक, याकोबाचा देव आहे. He is the God of Abraham, Isaac and Jacob. आधीची हिस्ट्री त्याला माहिती आहे. He knew the history. तो जितका त्यांच्यावरती प्रेम करतो तितका क्रोधाविष्ट पण होतो. And like he was a loving God, he was also a jealous God. तयार नसणारा व्यक्ती, पाचारणाला तयार नसणारा व्यक्ती आता तयार झालेला A आहे. person who was not ready for his calling is getting ready now. कारण परमेश्वराने त्याला त्या गोष्टी सांगितलेल्या आहेत. Because God has told him and explained to him all of those things. एवढं असतानाही काय घडलं? And after that what happened? जेव्हा तो आपली पत्नी आणि मुलांना घेऊन मिसर देशामध्ये जायला निघाला, तेव्हा रस्त्यामध्ये उतार शाळेमध्ये परमेश्वराने त्याला मारण्याचा बेत केलेला आहे. And while he was going to Egypt with his wife and children, while he was staying at the hostel, God made him a plan to kill him. 4 अध्याय 24 वचन. And 4:24. मग प्रवास करीत असता उताशात असे झाले की परमेश्वर त्याला गाठून जेवे मारावास पाहिले. And it came to pass on the way at the encampment that the Lord met him and sought to kill him. का बरं केलं असेल असं? And why did God made a plan? मोशे स्वतःहून आला होता का? And did Moses come by his own will? प्रभू, मला तू त्या इस्रायलाचा नेता बनवच. And God make me the leader of Israel.
तो तर नकोच म्हणत होता. He was rejecting it. वेगवेगळ्या गोष्टी सांगून सांगून परमेश्वर त्याला घेऊन आला. God said to him many things and then took him. परंतु पोचण्याआधीच त्याला मारण्याचा तो प्रयत्न करत आहे. But before he reached, God again made a plan to kill him. आणि त्याच्या पुढचं वचन आहे, तो सिप्पोरा हिने एक धारेची गारगोटी घेऊन आपल्या पुत्राची अग्रत्वचा कापिली आणि ती मोशेच्या पायाशी ठेवून ती म्हणाली, तू रक्ताने मिळवलेला माझा नवरा आहेस. And then Zipporah took a sharp stone and cut off the foreskin of her son and cast it at Moses' feet and said, surely you are a husband of blood to me. सुनता केली तिने मुलाची. And she circumcised the child. या दोघांचं काय चुकलं होतं आता इथं? And what wrong did they do there? मोशे कुठल्या कुळातला होता? And which tribe was Moses? अब्राहमाच्या. Of Abraham. सिप्पोरा कुठल्या कुळातली आहे? And Zipporah was of which tribe? अब्राहमाची सारा एक्सपायर झाल्या तर अब्राहमाने कटुराशी लग्न केलं होतं. And after Sarah expired, Abraham married Keturah. आणि त्याच्यानंतर तिला जो मिद्यान हा मुलगा झाला. And after that she had a child called Midian. आणि त्या मिद्यानचे हे सर्व वंशज आहेत. And all of these are the descendants of Midian. हा जो सिप्पोराचा वडील इत्रो आणि ही सगळे जे आहेत मिद्यानातले ते अब्राहमाचेच कटुरेपासून निघालेले वंशज होते. And Zipporah and her father Jethro and all of them were descendants of Keturah who was from Abraham. आणि अब्राहमाला परमेश्वराने काय सांगितलं होतं? And what did God tell to Abraham? त्यांच्याशी करार होता. There was a covenant there. कराराची खूण काय होती? And what was the sign of that covenant? त्याची आणि त्याच्या मुलांची सुनता करावी. And he and his children should be circumcised. आपल्याला ह्या गोष्टी फार छोट्या वाटतील. We see all of these things as very tiny. पण त्यावेळी परमेश्वराच्या दृष्टीने ह्या गोष्टी खूप मोठ्या होत्या. But at that time, in the eyes of God, these things were very important. इस्रायल लोक कराराचे लोक होते. And Israelites were people of covenant. आणि मग ते कराराचे लोक असल्यामुळे त्यांनी कराराची जी खूण आहे ती आपल्या मुलांसाठी पाळणं फार गरजेचं होतं. And while they were people of the covenant, to follow that covenant, it was very important for them. आणि ह्या दोघांनी काय केलं होतं? आज्ञाभंग केला होता. And what did both of these do? They disobeyed. परमेश्वर कृपाळू दयाळू सगळं आहे. And God is a gracious God and a merciful God. मोशेला घ्यायला तिकडे गेला होता. And to take Moses, he had went there. त्याचे सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करून त्याला घेऊन येत होता. And he solved all of his problems and then he was bringing him. पण त्याचा आज्ञाभंग हा मात्र त्याला पसंत नव्हता. But his disobedience was not liked by God. जरी तो आता तयार झालेला आहे, But still if he's ready, असा तयार त्याला नको होता. he didn't want him to be ready like this. त्याला कसा पाचारण झालेला पाहिजे होता? And how did he like to him to be called? परमेश्वराची आज्ञा पालन करणारा. The person who will follow the commandments of God. मोशेला काय वाटलं असेल? What did Moses feel? आता मी मिसर सोडलेला आहे, माझे लोक सोडलेले आहे, आता मी वेगळा 40 वर्ष राहत आहे. त्याला इतकं विशेष वाटलं नाही की देवाची आज्ञा पालन करावी आणि मी माझ्या मुलांची सुनता करून And घ्यावी. I've left Egypt, I've left my people, I've been living alone for 40 years now. It is not important for me to follow his commandments and circumcise my children. परंतु परमेश्वराच्या दृष्टीने ती फार मोठी गोष्ट होती. But in the eyes of the Lord, this thing was a big thing. आणि त्या ठिकाणी सिप्पोराचं जे ज्ञान, तिचं शहाणपण आणि तिने परमेश्वरासाठी जे काही केलं, पटकन केलं, त्या ठिकाणी ते उपयोगी पडलेलं आहे. And the knowledge of Zipporah and whatever she did for God immediately, that was useful there. आणि त्यानंतर वचन सांगतं की परमेश्वराने त्याला पिडण्याचं सोडलेलं आहे. And after that, it is said that God stopped troubling him. कोणताही नेता किंवा पाचारण झालेला व्यक्ती हा त्रासातून गेला नाही असं होऊच शकत नाही. So any leader or any person who is called doesn't happen that he doesn't go through any problems. आमचा देव अनन्य परमेश्वर आहे. And our God is a wonderful God. आणि मग त्याला भिवूनच राहिलं पाहिजे. And so we have to be fearful of him. थरथर कापत भीत आणि सर्व प्रकारचा सन्मान देऊन त्याच्या समोर उभं राहिलं पाहिजे. And with shivering, with songs, and with giving all honor, we have to stand in front of him. त्याच्या आज्ञा चोखपणे पाळल्या पाहिजे. We have to follow his commandments diligently. कुठल्याही गोष्टीने आम्ही त्याच्याकडे दुर्लक्ष करू नये. And we shouldn't overlook him in any ways. कारण जितका तो प्रेम करतो, Like he loves, तितका तो क्रोधाविष्ट पण होतो. and he gets angry in the same way. नोहाच्या काळातली गोष्ट बघितली. And we saw in the time of Noah, खूप प्रेम करत होता त्यांच्यावर, he was loving them a lot. पण पटकन जलप्रलय आणला आणि त्यांचा नाश करून टाकला. But he made a flood come there and he destroyed them. मोशे 40 वर्ष त्याची वाट बघितली. And Moses waited 40 years. घेऊन आला त्याला, He took him, पण त्याचं आज्ञापालन नाही बघितलं. but he didn't saw his obedience. पण त्यामुळं
त्याला मारण्याचा प्रयत्न केलेला And आहे. because of that, he made a plan to kill him. मोशेचे खूप सॅक्रिफायसेस आहे प्रियांनो. And Moses made many sacrifices. कधीतरी ह्या कॅरेक्टर वरती अभ्यास करा. And let us study this character someday. ह्याच्यानंतर सिपोरा किंवा तिची मुलं हा उल्लेख आलेला नाहीये. And after that, Zipporah or her children haven't been mentioned further. मोशे मिसर देशामध्ये गेला. Moses went to Egypt. सगळ्या गोष्टी आपल्याला माहिती आहे. We know everything. अहरोन आणि मोशे जाऊन फारो समोर उभे राहत होते. Aaron and Moses were standing in front of Pharaoh. अद्भुत गोष्टी परमेश्वर करत होता. God did miracles there. पुष्कळ काही गोष्टी तिथं घडल्या. So many things happened there. त्यानंतर परमेश्वराने त्यांना तिथून बाहेर काढलेलं आहे. Then God took them out of there. ह्या सगळ्या गोष्टींमध्ये इस्रायल लोक त्याला किती त्रास देत होते. In all of these things, the Israelites were troubling him a lot. वारंवार बंडखोरी त्यांची चालली होती. They were rebelling again and again. आम्हाला तू इथंच का घेऊन आला. Why we got us here? आम्ही त्या गुलामगिरीतच चांगले We were होतो. better off as slaves. इथं हा मान्नाच आम्हाला रोज मिळतो. We just get manna here. आम्हाला चांगलं भोजन मिळत We नाही. don't have good food here. त्यांची रोजचे कोणाला कोणाची भांडणं चाललेली They were असायची. quarreling amongst each other daily. आणि सकाळपासून संध्याकाळमध्ये पर्यंत हा त्यांचा न्याय इन्साफ करत बसत असे. And from morning to evening, they were judging him. एकटा होता आणि त्याची फॅमिली त्याच्या बरोबर नव्हती. He was alone. His family was not with him. आपला नेता म्हणून तो खूप छान दिसतोय, And we see him as a good leader. पण तो एकटा होता. But he was alone. कारण हे कशावरून कळतं. And how do we know this? जेव्हा एथ्रो त्याची पत्नी आणि मुलगा घेऊन देवाच्या पर्वतावरती त्याला भेटायस आला आणि त्याची ती पत्नी आणि मुलाला मोशेकडे दिलेला आहे. And when Jethro came to meet Moses on the mountain, and he gave his wife and children to him, आणि त्याच्याकडे त्यांना सोडलेलं आहे. and he left them with Moses. म्हणजे हा मधला पिरियड कसा होता. And how was the middle period? कठीण होता. It was difficult time. हे ऍडमिनिस्ट्रेशन मोठं करणं, And to administer many people, लोकांना चालवणं, to lead people, त्यांचे प्रश्न सोडवलं, and to resolve their problems, सतत होणारी भांडणं सोडवणं. to resolve the quarrels. ते बंडखोरी करतातच आहे. And they were rebelling every day. त्यावेळी परमेश्वरासमोर जाऊन उभं राहणं And to go and stand before God because of that. वैतागून जात असेल. And he was troubled. किती त्रास होत असेल. He had a lot of problem. आणि त्याला कॉन्व्हर्सेशनसाठी, त्याच्या विचार विनिमय करण्यासाठी आणि प्रेमाने त्याच्याशी बोलण्यासाठी त्याची फॅमिली त्याच्याजवळ नव्हती. To have a conversation with him, to have some thought sharing with him, his family was not there. तो जेव्हा त्याच्या तंबूत जात असे, Whenever he went into his tent, लोक म्हणत असतील मोठा नेता आहे, and people would have said he's a great leader. रिस्पेक्ट आहे. He was respected there. त्याचं तेज ते बघत होते. They used to see his radiant, परमेश्वर त्याला कसा सांभाळतो ते बघत होते. and how God was taking care of him. They used to see that. त्याच्याद्वारे परमेश्वर कसा बोलतो हे बघत होते. Through him, how God was talking, they used to see that. हे 1 आणि 2 वर्ष नव्हतं. Not for 1 or 2 years. अनेक वर्ष त्यांनी हा त्रास काढलेला आहे. Many years he was going through this pain. कुठलंही पाचारण सोपं नाही. No calling is easy. कोणत्याही पाचारणामध्ये त्रास होणार नाही असं नाही. There is no calling which has no pain. तरी प्रियांनो, आपलं पाचारण आपण दृढ धरून ठेवायचं असतं. And still, beloved, you have to hold on tightly to your calling. सॅक्रिफाइसेस प्रत्येकालाच द्यावी लागतात, त्यामधून कोणीही सुटत नाही. And all of us have to make sacrifices. No one has exception to it. हे जे पाचारण आपल्याला परमेश्वराने दिलेलं आहे, And when we see this calling, कितीही त्रासाचं असू दे, however painful it may be, कितीही प्रॉब्लेमचं असू दे, how many problems you face, आपल्याला ते धरूनच ठेवायचं आहे. we have to hold on to this calling. दुसरे पेत्र 1 अध्याय 10 वचनाचं. 2 Peter 1 and 10. यास्तव बंधूंनो, तुम्हा झालेले पाचारण व तुमची निवडणूक ह्या संबंधाने खात्री करून घेण्याबद्दल विशेषतः प्रयत्न करा. असे तुम्ही केल्यास तुमचे पतन कधीच होणार नाही. 2 Peter 1 and 10. Therefore, brethren, be even more diligent to make your call and election sure. For if you do these things, and you will never stumble. यास्तव बंधूंनो, Therefore, brethren, बहिणींनो सुद्धा, and for sisters as well, तुम्हास झालेले पाचारण, and the calling that you have, तुमची निवडणूक, the election that you had, या संबंधाने for all of this, खात्री करून and to be diligent for all of this, विशेषतः प्रयत्न करा. and be diligent and careful for all.
आम्ही सगळ्या गोष्टींसाठी प्रयत्न करतो. And we try for many things. आम्हाला खूप काही पाहिजे असतं We जीवनामध्ये. want many things in our lives. शिक्षण पाहिजे, नोकरी पाहिजे, घर पाहिजे, बऱ्याच काही गोष्टी पाहिजे. And we want education, we want a good job, we want a house, we need many things. या सगळ्यांसाठी आपण प्रयत्न पण खूप करतो. And we try very hard for all of these things. पण पेत्र या ठिकाणी काय म्हणत आहे? But what is Peter saying here? तुमचं झालेलं पाचारण, And the calling that you have, तुमची निवडणूक the election, या संबंधाने खात्री करून घेण्याबद्दल विशेषतः प्रयत्न करा. and be even more diligent for all these things so you will never stumble. असे तुम्ही केल्यास If you do these things, तुमचे पतन होणार नाही. and you will never perish. तुमचे पतन होणार नाही. And you will never perish. आम्ही ते दृढ धरून राहणार आहोत. And we'll hold on to it tightly. आणि ह्या आठवड्याचे हे वचन आहे आपल्यासाठी. And that is the verse of the week for us. प्रत्येकाने आपल्या पाचारणाला दृढ धरून राहायचं आहे. Every one of us has to hold on tightly to a calling. आणि त्याच्यामुळे मग आपलं पतन होणार नाही. And because of this, we will never stumble. यासाठी चिकाटीनं प्रयत्न करायचा आहे. And we have to strive hard for this. आमचे देवाबरोबरचे नातेसंबंध ते आम्हाला वाढवायचे आहेत. Our relations with God have to grow strong. आणि परमेश्वरापासून आणि पवित्र आत्म्याच्या द्वारे आम्हाला मार्गदर्शन घ्यायचं आहे. And we have to take our guidance through God, through the Holy Spirit. आणि हे सगळं आपण जेव्हा विश्वासूपणे करू, And when we do all of this faithfully, आपण त्याच्यामध्ये राखून राहणार आहोत. and we stay rooted in Him. कारण शेवटपर्यंत टिकेल तोच तरेल. Because who will last till the end, he will be saved. आमच्या जीवनामधून जर देवाचा गौरव आम्हाला करायचा असेल, And if we want to glorify God through our lives, तर आत्ताची दुःख आम्हाला सहन करणं हे अगत्य आहे. and we are expected to endure the pain that is in the present. हे गरजेचंच आहे. It is important. मोशेचं जीवन बघा, Look at the life of Moses. खूप मोठं जीवन दिसते. आपण कितीतरी वचनं बायबलची मोशेवरती आधारित बघतो. And we see many books in the Bibles that are written about Moses. It's a big life. त्याचा जन्म, त्याचा मृत्यू, And his birth, his death, आणि मिसर देशामधून बाहेर पडताना काय काय घडलं ते. whatever happened when they were coming out of Egypt, 40 वर्ष त्या अरण्यामध्ये कसे चालले ते. how they were walking through the forest for 40 years, मिद्यानामध्ये काय चाललं होतं ते. whatever was going in Midian, आणि नंतर सुद्धा मोशेविषयी बोललं जातं. and even after that it is talked about Moses, सगळेच लोक बोलले जातात. and people are talking about him. पण त्यासाठी त्यांनी दिलेली जी सॅक्रिफायसेस आहे किंवा त्यांनी दिलेले बलिदान आहे, हे त्याच्या जीवनातली फार महत्त्वाची आहे. And for that, the sacrifices given by him in his life are important. बलिदान देण्यासाठी येशूला देखील सोडलेलं नाही परमेश्वराने. And to give a sacrifice, even Jesus wasn't spared by God. त्याचा एकुलता एक पुत्र होता तो, And his only begotten son, पण त्याला देखील बलिदान द्यावंच लागले. even he had to put forth a sacrifice. आमच्या जीवनामधून आमचं पाचारण आम्ही पूर्ण करावं ही तर आमची गरज आहे, आणि हे आम्ही करणं हे अतिशय महत्त्वाचं आहे. And through our life, we have to fulfill our calling, and it is important and expected of us. पाचारण मिळेल परमेश्वरापासून, We'll get the calling from God, परंतु ती पूर्ण करण्याची जबाबदारी आपल्यावरती येऊन पडते. but to fulfill it, the responsibility falls upon us. काहीही हो, Whatever happens, कितीही दुःख येत, however difficult the times may be, काहीही सहन करायला लागो, whatever we have to endure, बऱ्याच वेळा दुःख आणि त्रास लोकांना दिसतो, पण आपल्याला तो त्रास होत नसतो. and many times people see the pain and sorrow in us, but we can't feel it. हे अनुभवाने सांगते. And I tell you by experience. लोकांना वाटतं हे किती त्रासातून जाते, And people say that they are going through so many problems, पण आपण आनंदात जगत असतो. but we are living a life happily. कारण आपण परमेश्वराचं पाचारण झालेले लोक, त्याचं जे कोटिंग आहे की त्याचं कव्हरिंग आहे ते आपल्यावरती आहे. Because we are people of God who are called by Him, and His covering is upon us. आम्ही आपल्या मनाने नाही आलेलो, And we haven't come by own thoughts, परमेश्वराने आम्हाला बोलवलेलं आहे. but God has called us. म्हणून आपल्या पाचारणाला धरून राहा. So hold on tightly to your calling. जो आकाश आणि पृथ्वीचा निर्माण करता परमेश्वर, The God who is the creator of heaven and earth, त्यांनी आम्हाला बोलावलेलं He आहे. has called us. त्यांनी जर बोलावलं तर पुढे जाण्यासाठी तो आम्हाला सहाय्य करणार And आहे. if He has called us, He will help us to move forward. हे फक्त मोशेसाठी नाहीये. It's not about Moses only. अब्राहम घ्या, याकोब घ्या, Take Abraham, take Jacob, दावीद घ्या, दानियल घ्या, take David, take Daniel, यशिया घ्या, इर्मया घ्या, take Isaiah, take Jeremiah, नवीन करारातले त्याचे शिष्य घ्या, and see His disciples in the New Testament, येशूची आई मरिया घ्या. and Mary, the mother of Jesus.
सगळ्यांनी बोलावल्यानंतर सॅक्रिफायसेस दिलेले आहे, बलिदान दिलेले आहेत. And all of us, after they received their calling, they had to give a sacrifice. आपल्याला फक्त त्यांची ती मोठी सेवा दिसते, We just see the great ministry. परंतु जीवन ते कसे जगलेले आहेत But what kind of life they lived? ते सुद्धा बघा. We need to see that. म्हणून आपलं दुःख हे मोठं नाहीये, So our problems are not big. त्यांच्या मानाने तर अजिबातच नाही. Compared to them, it's not tiny. तारणाऱ्याची आई ती मरिया, And Mary was the mother of the Savior. परंतु किती दुःखातून गेली. But she went through a lot of pain. तिच्या हृदयातून तलवार भोसकली गेली. And a sword was pierced through her heart. त्या काळातल्या लोकांनी किती तिची अवहेलना केली. And people in those times mocked her a lot. तिच्या समोर तिच्या पुत्राला त्या क्रुसावरती दिलं. In front of him, her son was crucified. पाचारण खूप मोठं आहे तिचं. The calling is great upon her. धन्य ती स्त्री. And she is a blessed woman. स्त्रियांमध्ये ती धन्य. And she is great among women. परंतु But तिचं जीवन बघा. see her life. कोणाला सांगू शकत होती ती एवढं सगळं? Whom can she share all of these things? ह्या सगळ्यांचा जेव्हा आपण अभ्यास करतो, When we study all of these things, आमची दुःख आम्हाला कमी वाटायला लागतात. we see our sorrows and pain are petty in front of all of this. नाही तर नेहमी आम्ही आमचीच दुःख धरून बसतो. But many times we just sing about all our sorrows and problems. एक प्रीचर इथे आले होते. And we had a preacher here. खूप छान शब्दामध्ये त्यांनी सांगितलं. In beautiful words he explained. आम्ही म्हणतो बाई माझं दुःख. And we say like about our pain. अगदी कवटाळून ठेवलेलं. We just hold on to it tightly. सोडायलाच तयार नाही. We are not leaving our pain. माझं दुःख. Our pain. पण माझ्या दुःखाच्या पुढे इतरांची दुःख बघा. But in front of my pain, we have to see others' pain. नवीन करारातले एक व्यक्ती आपण बघणार आहोत. And we'll see about a person in the New Testament. सगळ्यांचे माहितीचे आहेत. We know him. प्रेषितांची कृत्य 6वा अध्याय 5वं वचन. Acts 6 and 5. ही गोष्ट सर्व लोकांना बरी वाटली. नंतर विश्वासाने व पवित्र आत्म्याने पूर्ण असा स्तेफन आणि फिलिप, प्रखर, निकानोर, तिमोन, पार्मिना व यहुदीय मतानुसारी मिकलाव, अंत्युखीकर यास त्यांनी निवडिले. And the saying pleased the whole multitude. And then they chose Stephen, a man full of faith and the Holy Spirit, and Philip, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas, and Nicholas, a proselyte from Antioch. पहिलं वचन पण वाचा ब्रदर प्लीज. 6:1. हां. त्या काळी शिष्यांची संख्या वाढत चालली असता हेल्लेने यहुद्यांनी इब्री लोकांसंबंधाने कुरकुर केली, कारण रोजच्या वाटणे त्यांच्या विद्वांची उपेक्षा होत असे. Now in those days when the number of disciples was multiplying, there arose a complaint against the Hebrews by the Hellenites because their widows were neglected in the daily distribution. या ठिकाणी स्तेफनाविषयी मी सांगणार आहे. And I'll tell you about Stephen. पहिलं वचन सांगतं, त्या काळी शिष्यांची संख्या वाढत चालली असता हेल्लेनी यहुद्यांनी इब्री लोकांसमोर कुरकुर केली, कारण रोजच्या वाटणीत त्यांच्या विधवांची उपेक्षा होत होती. Now in those days when the number of disciples was multiplying, there arose a complaint against the Hebrews by the Hellenites because their widows were neglected in the daily distribution. शिष्यांपैकी म्हटलं तर आपल्याला 12 शिष्य समोर येतात. And when we think about the disciples, we remember the 12 of them. परंतु येशूचं स्वर्गारोहण झाल्यानंतर, But when after Jesus was ascended to heaven, पवित्र आत्मा आल्यानंतर, after the Holy Spirit came down, आणि मग हे कार्य त्याचं आहे ते एक मोठ्या जोमाने वाढलेलं आहे. and this work of his was multiplied a lot. आत्म्याच्या प्रेरणेने सर्व कार्य चाललं होतं. And by the influence of the Spirit, the work was going on. आणि मग कार्य खूप मोठं झालं. And when the work grew, शिष्य भरपूर वाढलेले आहेत. and the disciples grew in number, आणि त्यावेळी हे जेवणाच्या जी वाटणी जी आहे ते सगळ्यांना माहिती आहे, वाटणीमध्ये काही स्त्रियांना कमी मिळत होतं. ही कुरकुर निर्माण झाली होती. and at that time there was a complaint that the widows were neglected in the daily distribution of food. आणि मग हे जे आता जी आपण नावं वाचली, And the names that we read just now, त्याच्यामधलं स्तेफन जो आहे, and among those Stephen, त्याला काय काम मिळालेलं आहे? what work did he get? जेवणाची वाटणी करायचं. And to distribute food, जेवणाची वाटणी करायचं. and to serve food. आत्म्याने भरलेले आहेत हे सगळे शिष्य. And they were all filled with the Spirit.
देवाचं कार्य करण्यामध्ये उत्सुक आहेत. and they were eager to do the work of God. वचनामध्ये असं सांगितलेलं आहे, आपल्यामधून पवित्र आत्म्याने व ज्ञानाने पूर्ण अशी 7 प्रतिष्ठित मनुष्य शोधून काढा व त्यास आम्ही या कामावर नेमू. And according to the Spirit, appoint 7 people who will be doing this work. आत्म्याने भरलेली, They were filled with the Spirit, ज्ञानाने भरलेली, filled with the wisdom. असा हा स्टेफन आहे. And Stephen was one such person. त्याला काम काय मिळालेलं आहे? What work did he get? जेवणावळीचं. To distribute food. त्याचं पाचारण इथं काय दिलेलं आहे? What calling was given to him? जेवणावळीचं. And to serve food. मी आत्म्याने भरलेला आहे, I am filled with the Spirit. माझी बुद्धी एवढी आहे, I have a good knowledge. मग मी एवढं साधं काम करू का असं म्हटला का तो? Did he say, will I do such petty work? त्याने ते काम अगदी प्रामाणिकपणे केलेलं आहे. And with sincerity he did the work. त्याला झालेलं पाचारण, The calling that he got, जे काम त्याला प्राप्त झालेलं आहे, the work that he got, ते काम तो करत आहे. he was completing the work. कुठलंच काम छोटं मोठं नाही देवाच्या समोर. And in the eyes of the God, no work is small or big. परमेश्वराने मला ज्या कामासाठी पाचारण केलेलं आहे, The work that God has called me ते for, प्रामाणिक करण्यासाठी स्तेफनाकडे बघा. and to do that work diligently, sincerely, look to Stephen. कोणाला फक्त भेटीसाठी परमेश्वराने नियोजित केलं असेल, And for some people just are called to meet. कोणासाठी कोणाला तरी प्रार्थना करण्यासाठी नियोजित केलेलं आहे, And some people are called just to pray. आणखी वेगवेगळी कोणाला वर्शिपसाठी आहे. And some people are called for worship. पण मला काय वाटत असतं त्यावेळी, But what do I feel? मला दुसरं पण काम चांगलं येतं, I know other work as well. मग हे काम कमी प्रतीचं वाटतं. And this work, I feel it is of a lower level. परंतु परमेश्वर जे दिलेलं काम आहे ते तुम्ही कसं करता हे पाहत असतो. But God is saying the work that He has given you, how sincerely you are doing it. 8वं वचन आहे, The 8th verse, स्तेफन कृपा व सामर्थ्य यांनी पूर्ण होत असता लोकात मोठी अद्भुत व चिन्हे करीत असे. and Stephen, full of faith and power, did great wonders and signs among the people. आधी काय काम करत होता? What work was he doing before? जेवणावळीचं. He was distributing food. आत्म्याने भरलेला, ज्ञानाने भरलेला, He was filled with spirit and with knowledge. आपल्या कामामध्ये प्रामाणिक राहिला. He was sincere in his work. आता काय घडत आहे त्याच्याकडून? Now what is happening with him? अद्भुत कृत्य आहे, And great wonders. चिन्हे घडत आहे, Signs are happening. प्रमोशन मिळालेलं आहे. He got a promotion there. परमेश्वर आपले जे अंतःकरण आहे ते बघत असतो. And God looks at our hearts. परमेश्वराने मला दिलेलं काम मी करत आहे का, कशा प्रकारे करत आहे, माझ्या अंतःकरण कदाचित करताना खूप चांगलं दिसेल. The work that I am doing, how I am doing through my heart, God sees that. Maybe I am doing a good work. परंतु त्यावेळी आमच्या अंतःकरण कसं आहे? But that time, how is the heart? प्रियांनो, ते अंतःकरण फक्त परमेश्वराला समजतं. But only God understands the heart. आणि त्याप्रमाणे परमेश्वर पुढच्या गोष्टीसाठी आपली नेमणूक करत असतो. And according to that, God appoints us on the things further. स्तेफनाची ही पुढची कार्य बघा. And look at the works of Stephen in the future. मोठी अद्भुते व चिन्हे तो करीत असे. And he was doing great wonders and signs there. 15वं वचन वाचते. And the 15th verse. तेव्हा धर्मसभेत बसलेले सर्व त्याचकडे निरखून पाहत असता त्यास त्याचे मुख देवदूताच्या मुखासारखे दिसले. And all who sat in the council, looking steadfastly at him, saw his face and the face of an angel. ही जी स्टोरी चालली आहे ना, ही तुम्हाला माहिती आहे म्हणून मी काही सगळं सांगत नाहीये. And you know all of the story, so I'm not telling you in detail. परंतु या ठिकाणी बघा, त्याचं मुख देवदूतांच्या मुखासारखे दिसले. But see here, his face was looking like the face of an angel. काय फरक चाललेला आहे? What difference is it here? एकदम चढत चाललंय सगळं. A person who has an exponential graph. जेवणावळीवरती काम करत आहे, He was distributing food there. लगेच अद्भुत चिन्हे होत आहेत. The signs are happening there. आणि लोकांना आता काय दिसत आहे? And after that, what is happening? देवदूतासारखं तेज त्याच्या चेहऱ्यावर दिसत And आहे. people see his face as the face of an angel. जे कार्य तो करत होता, The work that he was doing, पाचारण ज्याच्यासाठी केलं the होतं, calling that he had, ते कार्य तो अंतःकणापासून करत होता. he was doing his work through all of his heart. आणि म्हणून परमेश्वर अनेक गोष्टी त्याच्यामध्ये ऍड करत गेलेला आहे. And then God went on adding many things to him. पाचारण जे झालं आहे ते काम करत असताना त्याला त्रास होत होता का? And while he was having this calling, did he had pain while fulfilling it? हे सगळा अध्याय जर 6, 7, 8 वाचला तर बघा त्याला काय त्रास झालेला So आहे. if you read 6, 7 and 8 chapter, you'll know the pain that he had to go through.
त्याच्यावरती आरोप केला, हा दुर्भाषण करत आहे. And he was accused of blasphemy there. त्याच्याबरोबर वादविवाद करत आहेत. And they were quarreling with him. तो कोणाबरोबर वादविवाद करत He नव्हता. didn't argue with anyone. तो दुर्भाषण करत नव्हता, He wasn't committing blasphemy. पण त्याच्यावरती आरोप करत आहे. But he was accused of that. स्तेफन तर पाचारणाप्रमाणे चालत आहे. Stephen was walking according to his calling. जे कोणी पाचारणाप्रमाणे चालतं त्याला प्रत्येकाला त्रासातून संकटातून जावं लागतं. Whoever is walking according to their calling, they have to go through problems and pain. 7व्या अध्यायामध्ये त्याचं जे भाषण आहे, And on the 7th chapter, his speech there, अतिशय आत्म्यानं भरलेलं. it was filled with the Spirit. अब्राहमापासून सुरुवात केली त्यांनी. He started from Abraham. त्या धर्मसभेमध्ये बोलत आहे. And in the council he's talking there. एक गोष्ट इथंभूत त्यांना तो सांगत आहे, And each thing he's telling them properly अगदी येशूपर्यंत. till Jesus. आणि मग त्यांना ते सगळं झोंबलेलं आहे. And then they understood the chronology. त्यांच्या ज्या चुका त्यांच्या डोळ्यासमोर आलेल्या आहेत, Their mistakes were God put in front of them. आणि मग त्यांना त्याचा त्रास वाटत आहे. And they felt the pain of their mistakes. अगोदरपासून ते त्याचा द्वेष करत होते. Initially they were despising him. आता द्वेषाची एकदम पराकाष्ठा झालेली And आहे. after that they started respecting him. जेव्हा आम्ही पाचारणाप्रमाणे चालतो, When we walk by our calling, परमेश्वर आमच्या मुखामध्ये शब्द घालतो. God puts words in our mouth. परमेश्वर आम्हाला सामर्थ्य देतो. God gives us strength. छोट्या गोष्ट काम करत असताना While doing small works, मोठ्या कामासाठी नियुक्ती करतो. He has appointed us for bigger things. आत्म्याच्या प्रेरणेने चालतो. By the guidance of the Spirit, He leads us. परंतु त्यावेळी आम्हाला त्रासातून देखील जावं लागतं. But still we have to go through pain in all of that. 7वा अध्याय 55 आणि 56 वचन वाचू. And seventh chapter, 55 and 56. परंतु पवित्र आत्म्याने पूर्ण होऊन त्याने आकाशाकडे दृष्टी लाविले, तेव्हा देवाचे तेज व देवाच्या उजवीकडे येशूला उभे राहिलेले त्याने पाहिले आणि म्हटले की, पहा, आकाश उघडले आहे व मनुष्याचा पुत्र देवाच्या उजवीकडे उभा राहिला आहे, असे माझ्या दृष्टीस पडते. But he, being full of the Holy Spirit, gazed into heaven and saw the glory of God and Jesus standing at the right hand of God, and said, Look, I see the heavens opened and the Son of Man standing at the right hand of God. काय पाहिलं त्यांनी? What did he see there? पवित्र आत्म्याने पूर्ण होऊन त्याने आकाशाकडे दृष्टी लावली. And being full of the Holy Spirit, he looked up to heaven. आधी पुष्कळ घटना घडलेल्या आहेत. And many incidents happened before that. लोकांना वाटत असेल किती त्रास होतोय ह्याला, And people thought that he is going through so much of pain. परंतु त्याची दृष्टी कुठे आहे? But where did he look up? वरती He आकाशाकडे. looked up to heaven. त्याची दृष्टी, And he looked up to heaven. त्या ठिकाणी त्याला काय दिसत आहे? What is he seeing there? देवाचे तेज. And the light of God. देवाचे तेज. The light of God. परमेश्वराला पाहणारा कोणी जिवंत राहत नाही. And no one who sees God stays alive. अतिशय पवित्र आहे तो. He is extremely holy. त्याच्या उजवीकडे येशूला उभे राहिलेले And पाहिले. he saw Jesus standing at the right hand of God. परमपवित्राचं तेज त्याने पाहिलं. He saw the glory of the Most High. येशूला उजवीकडे उभं राहिलेलं पाहिलं. He saw Jesus standing at his right hand. आणि तो त्यांना ते सांगत आहे. And he is telling them, किती महान गोष्ट आहे नाही का? what a great thing he's gone through. जेवणावळीची सेवा करण्यासाठी नियुक्ती झाली He होती. was appointed to distribute food. आत्म्याने भरलेला, ज्ञानानं भरलेला. And he was filled with spirit and wisdom. परंतु जे पाचारण केलं होतं त्याच्यामध्ये तो विश्वासू राहिलेला But he आहे. was faithful in the calling God had given him. अद्भुत आणि चिन्हे त्याच्याद्वारे परमेश्वर करत आहे. And God did signs and wonders through him. आणि यानंतर ते एकदम परमपवित्राचं तेज त्याला दिसत आहे. And after that he saw the glory of the Most High. येशू उजवीकडे त्याला दिसत आहे. He saw Jesus at the right hand. आणि अतिशय सुंदर तो शेवट आहे. And it is a wonderful ending. बाकीच्यांना फक्त त्रास दिसत असेल, Other people just see the pain. परंतु ते त्रास सहन करण्याची सहनशक्ती ही परमेश्वर आम्हाला देत असतो. But the endurance to bear that pain, God gives it to us. म्हणून प्रियांनो, So beloved, आपल्या पाचारणाऱ्याला धरून राहा. so hold tight to your calling. अगदी टाईट धरून राहा. Hold on tight to your calling. संकट येणार नाही असं बिलकुल नाही. You won't have problems. This is not going to happen. कुणी जर तुम्हाला सांगत असेल ना, If someone is telling you, तू सेवेत गेला म्हणजे तू सगळं चांगलं आहे, कुठलाच त्रास होणार नाही, खरं नाहीये ते. once you start serving the Lord, you won't have any problems, it is not true at all. एवढं मात्र आहे की गायडन्स परमेश्वराचा आहे. But it will happen. God will guide you. प्रत्येक गोष्ट तो आपल्याला सांगेल. In everything He'll speak to you. जर आपण पाचारणाला धरून राहिलो, If we hold on to our calling,
तर सांप्रत काळचे दुःख काहीच नाही, The pain of the present is nothing for us, कारण पुढे सगळं गौरव प्राप्त होणार आहे. because in the future lies the glory for us. येशूच्या जीवनाकडे बघा, Look at the life of Jesus. त्या त्रासातून जात असताना त्याला काय दिसत होतं? While going through the pain, what did he see? एदेन बागेमध्ये जे गमावलेले आहे ते त्याला परत मिळवायचं होतं. In the Garden of Eden, what was lost, he wanted to gain it back. प्रत्येक सेवकाच्या जीवनामध्ये हेच आहे. And in the life of every servant is this thing. म्हणून प्रियांनो, आपलं पाचारण दृढ धरा So beloved, hold on tight to your calling. आणि ह्या दिवसांमध्ये होणाऱ्या त्रासामध्ये And the pain of these days, परमेश्वर आपलं सहाय्य करत आहे. and God is a helper. आणि म्हणून इकडे तिकडे बघायचं नाहीये. So do not look here and there. स्टेफनाची दृष्टी कुठे होती? Where did Stephen look? स्वर्गाकडे He होती. look up to heaven. आमची पण दृष्टी कायम स्वर्गाकडे असली Even पाहिजे. our sight should be always on heaven. सहाय्य केवळ तिथून येतं. And the help only comes from there. म्हणून सहाय्य पाहिजे असेल, So if you want help, स्टेफनासाठी वरती सारखी वरती like दृष्टी Stephen, look up to the heaven. पहा. आणि मग तुम्हाला परमेश्वराचं तेज, येशू, सगळ्या गोष्टी दिसतील. And you will see the glory of God and Jesus over there. स्टेफन कदाचित लवकर मृत्यू झालेला आहे, Maybe Stephen died soon, पण मृत्यू अतिशय सुंदर आहे. but the death was beautiful for him. कोणाचा कधी ना कधी मृत्यू होणारच आहे. And every person has to die someday. कोण 40 वर्ष जगेल, कोण 50, कोण 80, कोण 100. Some will live for 40, 50, 70 or 100 years. परंतु हा मृत्यू किती सुंदर आहे. But this death was very beautiful. शेवटच्या क्षणी त्याने देवाचं तेज बघितलं. On the end time of his life, he saw the glory of God. त्याने येशूला बघितलं. He saw Jesus. सहनशक्ती तर परमेश्वराने दिली होती. And the endurance was given by God to him. आमच्या जीवनातून आम्ही देवाला उंच करू. Through our life, we have to lift up the Lord. पाचारण कशासाठी आहे? Why is the calling for? लोकांना दाखवण्यासाठी आहे का? Is it to show people? बिलकुल नाही. It is not for that. जे काही पाचारण प्राप्त झालेलं आहे, Whatever calling we have, त्या पाचारणातून केवळ देवाचं आणि देवाचं गौरव होत असतं. only God and God should be glorified to the calling. मनुष्याचं गौरव नसतं. Not man should be glorified. कोणतीही सेवा तुम्ही घेतली Whatever ministry you do, तर ती सेवा फक्त देवाच्या गौरवासाठी आहे. that ministry is only for the glory of God. पाचारण धरून राहा. Hold on tight to your calling. परमेश्वर तुम्हाला कृपा पुरवेल. May God give His grace. आपल्या जागेवर उठून उभं Let us राहूया. stand in our places. वायर पुढे. परमेश्वर जर आपल्याशी आज बोलला असेल तर लक्षात ठेवा, आपलं पाचारण आपल्याला ओळखून घ्यायचं आहे.